ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तो यह दस दो कि तुसी भी सुनिया होगा, खबर भी आई है, रॉयटर्स ने बकायदा रिपोर्ट किया है कि एक जड़ा 45 दिन की जंग बंदी और पाकिस्तान की तरफ को एक तजवीज़ दी गई है दोवां मुल्कों को, और ईरान ने कह दिता है कि उसने रिसीव भी होगी। किस तरह वेख रहे हो सर, स्पेशली जंग बंदी के हवाले अगर मैं गल करा तो किस तरह वेख रहे हो? जी डेफिनेटली ये खबर राइटर्स ने भी अपना लाई है। दूजा टाइम्स ऑफ इजराइल भी जरा ना ਉਹਦੀ तस्दीक कर रहा है। तो मेरे ख्याल ਨਾਲ पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਰਹੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਕੀ ਟੇਕਅਵੇਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਮਤਲਬ ਫੌਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਾਮਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੋਫ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ JD ਵੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ईरान ने इस हवाले नाल कहा कि उन्होंने अपना जरा फैसला है वो अपना क्या कहते हैं महफूज किए, तो थोड़े कुछ अरसे बाद जरा सामने रखन दे, शायद अज या कल तक जरा वो दस दिन कि उन्होंने इस हवाले दे नाल की स्टांस है, मौकफ की है। और अमरीका ने भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। तो देखो पाकिस्तान जरा उसका असूली मौकफ है ये कि हर सूरत डायलॉग ते मुज़ाकरात जेरे ने, डायलॉग ते डिप्लोमेसी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुहानूं याद होएगा साडे वज़ीर खारजा भी गए चीन, और उसके बाद जो मुश्तरका बयान आया जिहदे विच 5 निकात सन, वो भी यही सन 5 निकात है कि हर सूरत दे विच मुज़ाकरात के अलावा कोई और काबिल अमल जरा रास्ता रह नहीं गया। और यूनाइटेड नेशन लैड मुज़ाकरात होने से बहुत चंगे, अदरवाइज दोस्त धमकी जरा वो ना की जाए। तो मैं लगता है पाकिस्तान जरा उसका स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंस ते दूजा स्ट्रैटेजिक क्रेडिबिलिटी बड़ी वध गई है। यह सारे मामले जिसे पूरी दुनिया जी पाकिस्तान नाल देख रही है। असी मुज़ाकरात नूं फैसिलिटेट कर रहे हैं इस हवाले नाल, और दोवें फरीक जिहड़े ने वो साडे दे उत्ते इतमाद कर रहे हैं इस हवाले दे नाल। उस्मान शाहिद साहब, तुहानूं पता है कि पाकिस्तान की सफारतकारी की मुतलका फोरम्स से बहुत बारी तारीफ भी हो चुकी है, और पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, पूरी दुनिया के नजराने पाकिस्तान से। हुण जिहड़ी इस्लामाबाद एकॉर्ड की गल हो रही है, इस मामले नूं तुसीं कितनी वड्डी सफारती कामयाबी समझते हो पाकिस्तान की? जी डेफिनेटली पाकिस्तान का मेरे ख्याल ना डिप्लोमेसी का जो लैवरेज इस वक्त असीं पूरी दुनिया के देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के कैमरे अखबारात दे रहे हैं, वो पाकिस्तान नाल देख रहे हैं कि यह सारे का सारा जो मैस है डेथ डिस्ट्रक्शन है, अगर कोई कंट्री जो है वो कढ़ सकता है सूरत हाल अपना बेहतरी तरफ लैके जा सकता है, तो वो सिर्फ उस पाकिस्तान है। इसका तलक तुहानूं जोड़ना पैना 10 मई के नाल। तुहानूं याद होएगा साडी होश की गल है कि पाकिस्तान नूं किस तरीके नाल एपीसेंटर ऑफ टैररिज्म डिक्लेयर किया जा सी, ते गल्लां हुंदियां सन कि पाकिस्तान का जरा ना की कहते ने डबल करता पाकिस्तान से, वो सारा इमेज जरा मुकम्मल तौर पर उत्थे जरा हुण बस्ट हो सकिया। ते पाकिस्तान पूरी दुनिया दे विच जरा ना तुसीं कह लो एक लिहाज दे नाल अमीरी ते मस्बत किरदार जरा वो सामने आ रहा है। तो मैं बड़ा इस चीज़ को सताइश देना पाकिस्तान के जो सरकारी हल्के ने साडे आर्मी चीफ साहब ने, दूजा साडा जो वजारत खारजा है कि जिन्होंने डिप्लोमेसी की क्रेडिबिलिटी के जिस ईरान की पार्लीमेंट में तशक्कुर के नारे लगे, अमरीका ने किया कि पाकिस्तान जरा फैसिलिटेट कर रहा है इस जंग नूं। और उहदे दूजे पासे देखो तीनों ग्लोबल सुपर पावर जिहड़ियां ने पाकिस्तान के बारे दे विच ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਾਡੇ ਉਸਤਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਊਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਊਟ ਸਮਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ सूझबूझ रख रही सी, और उसके मुताबिक ही असीं जो बिहेव कर रहे सन, मनूवर कर रहे सन। देखो पहली बार ही होया पाकिस्तान ने सारे आंडे जिहड़े ने ना वो एक टोकरी च नहीं रखे है, नहीं तो साडा रवैया 1947 बाद ही सी है, या सज्जे हो जाना तो या खब्बे हो जाना। हुण असीं बड़े बैलेंस तरीके नाल स्ट्राइक कर रहे हैं, मामलात नूं लैके चल रहे हैं, ना असीं हमसायां नूं नाराज़ कर रहे हैं, तो ना जिन्हां दे नाल साडे मफादात वाबस्ता ने उन्हां नूं किसी सूरत विच असीं जिहड़ा अपना की कहंदे ने दूर कीता अपने तो। जी इस सारे मामले उस्मान साहब तुसीं वेखिया कि रूस ते चीन का जिहड़ा किरदार है वो बड़ा एक जिहड़ा है वो इन्ना मुतहरक नहीं रहा पिछले दिनों, बट हुण नज़र आ रहा है। सरगई लारोफ साहब ने कॉल भी किया, चीन के अहदेदार नाल भी उन्होंने गल हुई, और कहा जा रहा है रूस की तरफ को और चीन की तरफ को बाकायदा हुण स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं। तो इस सारे मामले नूं किस तरह वेख रहे हो, कितना एक मुतहरक या बेहतर किरदार नज़र आ रहा है रूस ते चीन का आने वाले दिनों?
ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੁਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਐਲਾਮੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਸੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਿਸਾਲੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਆਪਣਾ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬਾਕੇ 10 ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਔਰ ਮੌਸਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ, BRI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CPEC ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕੋ ਤੱਕ, ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਰਾਕੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਪਾ ਜੇ ਮੌਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਮੀਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਤਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੂਲੀ ਮੌਕਫ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਦਾਦ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਗਲਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ UN ਚਾਰਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਬਰੀਅਤ ਜਰਹੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਸਫਾਰਤੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਰੇਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕਦਮ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਲਾ ਮਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਇਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਆਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਰਾਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਰੈਗਿੰਗ देयर ਫੀਟ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਇਨਸਾਈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਲਮ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਐਫਵਰਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ TV ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੜਕ ਛਾਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਮਨੀਅਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਹੀਅਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PhD ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਠੱਗ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਪਿਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਕਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਏਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਰਾਨੀ ਸਕੈਪਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਏ।